हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम 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 कृष्णा हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण माताजी, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ, హరి హరి బోల్. చాలా చక్కగా చేశారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. అనిపించింది. హరే కృష్ణ. జయశ్రీ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. దయచేసి నేను మాట్లాడి ఆపిన తర్వాత మీరు చెప్పండి. ఓకే? ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో మనం ఇంకా ఒక 4 నిమిషాలు ఉంది. ఎవరు జాయిన్ అవ్వలేదు ఇంకా. చేయనా మాతాజీ? 4 minutes అవ్వదు కదమ్మా. I'll start my prayers. My humble obeisances to my gurus and Siksha gurus. Dandavat pranam Matajis and Prabhujis. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurulmenitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavancha Sri Rupam Sakrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parjana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lata Sri Vishaka Anvitancha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarine नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्. विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकाशोभिने नमस्ते सरस्वती. హరే కృష్ణ. చెప్పండి. నారాయణం నమస్కృత్య నారాయణ నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం నరం చైవ నరోత్తమం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నష్టప్రాయేషు భద్రేషు
నిత్యం భాగవత సేవయా నిత్యం భాగవత సేవయా భగవత్ అత్యుత్తమ శ్లోకే భగవత్యుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ భక్తిర్భవతి నైష్టికీ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీనందనాయ చ దేవకీనందనాయ చ నందగోపకుమారాయ నందగోపాయ గోవిందాయ నమో నమః. గోవిందాయ నమో నమః. భగవద్గీత భక్తి ఎవరికన్నా వస్తుందా? సరే మనం అందరం చెప్పుకుందాం, కలిసి చెప్పుకుందాం. శ్రవణం కీర్తనం శ్రవణం కీర్తనం మరణం మరణం శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు స్మరణం సేవనం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం అర్చనం వందనం దాస్యం సత్యం ఆత్మ నివేదనం. సత్యం ఆత్మ నివేదనం. హరే కృష్ణ. Yes. हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम माता जी प्रणाम दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम माता जी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम. Hare Krishna Mataji's and Prabhuji's. Thank you all for joining on time. సో ఈరోజు యాక్చువల్లీ మా అమ్మగారు పుట్టినరోజు, అక్కడికి వెళ్ళాలి. సో టైంలో కంప్లీట్ చేద్దామని ఆశపడుతున్నాను. హ్యాపీ కృష్ణ కాన్షియస్ బర్త్డే మాతాజీ అమ్మమ్మకి. బర్త్డే అని చెప్పండి, రాధాకృష్ణ బ్లెస్సింగ్స్ అని చెప్పండి, గురు వైష్ణవ్ బ్లెస్సింగ్స్ అని చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. అందరు కలిసి చేద్దాం, అందరు కలిసి చేద్దాము. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. हरे राम हरे హ్యాపీ राम కృష్ణ राम క్రాన్సెస్ మాతాజీ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్. మీ అందరి దీవెన వల్ల ఆమె కొంచెం ఆరోగ్యంగా మంచిగా ఉండాలి అని ఆశిస్తున్నాము. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. ఆల్ డివోటీస్ యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఆల్ రైట్. హరే కృష్ణ. మీ అందరిలో కృష్ణుడు ఉంటాడని నమ్మడం. ఓకే, నిన్న మనము విశ్వరూపంలో ఆఖరి శ్లోకం నేర్చుకున్నాము, 11.55. సో దాంట్లో 5 విషయాలు, 5 మాటలు చెప్పుకున్నాం మనం. కృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్పారు. సో అవి ఆ 5 పాయింట్స్ ఒక్కరి తర్వాత ఒక్కరు ఎవరైనా చెప్పగలము, చూసైనా చెప్పొచ్చు. హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. 5 పాయింట్స్ కృష్ణ ఇంపార్టెంట్వి చెప్పారు. సో మనీషా మాతాజీ అన్నీ చెప్తారా? ఎస్ మాతాజీ. చెప్పాము. వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ వన్ మత్ కర్మ, వెరీ గుడ్. మత్ పరం, మత్ భక్తి, సంగ వైచిత, నిర్ద్వైవ. వెరీ గుడ్. సో హరి బోల్ టు మనీషా మాతాజీ. అలా నోట్స్ రాసుకుంటే టకటకా చూసి చెప్పేయచ్చు అనమాట. అది వెరీ గుడ్. అంటే చాలాసార్లు చూసి చెప్పడంలో మనకేమవుతుంది, కంఠస్థం వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో విశ్వరూపంలో ముఖ్యమైనవి ఏవి అని ఎవరైనా మీరు అడిగారు అనుకోండి, టకటకా చెప్పేసేయాలి. మత్కర్మకృత్, మత్పరమ, మద్భక్త, సంగత, నిర్వైర్య. సో ఇవి. మరి ప్రభావతి మాతాజీ మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. అదే పాప చెప్పేశారు కదా మాతాజీ, ఇంకా చెప్పండి మీరు కూడా. మత్కర్మ మాతాజీ అంటే అన్ని కృష్ణుడి గురించి చేయడమే కదా మాతాజీ? అంటే అన్ని కృష్ణుడి గురించి చేయడమే. మత్కర్మ కృత్ అంటే కృష్ణుడి యొక్క కర్మ చేయటలో నెలకొలై ఉండడము, అంటే కృష్ణుడి పనులు చేయటం అన్నమాట. నెక్స్ట్ మత్ పరమ చెప్పండి మాతాజీ. మత్ పరమః పరమోత్తమునిగా భావించడం, ఆయన్నే. నెక్స్ట్ మద్భక్త, నా భక్తియుత సేవలో నెలకొన్నవాడు. వెరీ గుడ్. మానసిక కల్పన అనే కల్మషాల నుండి విముక్తుడైన వాడు. వెరీ గుడ్. నిర్వైర్య దాని గురించి చెప్పండి.
శత్రువు లేకుండా అందరూ మిత్రులాగా అని. వెరీ గుడ్. హరిబోల్ మాతాజీ. సో మనం ఏంటంటే ఇలా మననం చేసుకోవాలి. ఆవు గడ్డి మేస్తుంది, మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా ఆవు గడ్డి మేయడం? చూశాను మాతాజీ. నిలబడి తింటదా, కూర్చొని తింటదా? కూర్చొని తింటుంది మెల్లగా. దాన్ని నెమలి వేయిక అంటారు. నిలబడే తింటది ఆవు, నిలబడి ఉంగుని తింటాయి. 4 లెగ్డ్ యానిమల్స్ అన్ని కూడా మెడ ఉంచి గబా 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 తినేస్తాయి అవి. తర్వాత ఏమవుతుంది, లీజర్గా కూర్చుని నెమరు వేస్తూ ఉంటుంది. ఆ నెమరు వేయడంనే ఇక్కడ స్మరించుట అని మనం నవవిధ భక్తిలో చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. అంటే ఫస్ట్ మనం శ్రవణం బాగా వినేసి కీర్తనం చేసుకోవాలి. అంటే మనం బయటికి చెప్పాలన్నమాట మనం నేర్చుకునే ఏంటి అని. చెప్పిన తర్వాత నెమ్మదిగా స్మరించుకోవాలి. విష్ణు స్మరణం అంటే నెమరు వేయట అని. నేను ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చదువుకున్నప్పుడు మా టీచర్లు అందరూ చెప్పేవారు. లాంగ్వేజ్ టీచర్స్ అంటే పర్ఫెక్ట్ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు అసలు వేదాలన్నీ చదివి ఉన్నారా అని అనిపించేది అనమాట. ఇప్పుడు అట్లాంటి లెసన్స్ లేవు, అట్లాంటి టీచర్స్ కూడా కనిపించాలంటే చాలా కష్టం. సో అలా అనమాట నెమరు వేసుకోవాలి మనం. సో ఈ క్లాస్కి ఆ క్లాస్కి అటాచ్మెంట్ పెట్టుకోవాలి, కనెక్షన్ పెట్టుకోవాలి అని అనుకుంటే ప్రీవియస్ క్లాస్ కొంచెం మనము నెమరు వేసుకొని చెప్పుకొని స్టార్ట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. సో ఇవన్నీ ఏంటి, కృష్ణుడి పనులే చేయాలి, కృష్ణుడినే పరమ దైవంగా ఆలోచించాలి. ఆ తర్వాత మద్భక్త అంటే ఆ భక్తిలోనే, కృష్ణుడి యొక్క భక్తిలోనే ఉండడము. ఆ తర్వాత కామ్యకర్మలన్నీ కూడా కాలుష్యరహితంగా చేయటము. కాలుష్యరహితంగా చేయటం అని అంటే జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకొని, కృష్ణుడి జ్ఞానాన్ని అంతా సంపాదించుకొని బయట లెక్చర్స్ ఇచ్చుకొని నేను వేద జ్ఞానం అంతా నేర్చేసుకున్నాను అని చెప్పే కాలుష్య మనసు మనకి ఉండకూడదు. కృష్ణుడి గురించి తెలుసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే కృష్ణుడిని ప్రేమించడానికి, కృష్ణుడిని మిత్రుల్లాగా చూడడానికి, కృష్ణుడితో మాట్లాడుకోవడానికి. అంతేగాని నేను బాగా నాలెడ్జ్ పెంచేసుకొని మేధావి అయిపోయాను, నేను వేరే క్లాసులు ఆ కాలేజ్లో ఈ స్కూల్లో అక్కడ తీసుకుంటాను, వేరే క్లాసులు తీసుకుంటాను అని అనేది జ్ఞానము ఒకరికి ఇవ్వచ్చు, కానీ డబ్బులు తీసుకొని అది వేరే వ్యవహారంగా మనము చేయకూడదని చెప్తున్నాను. అండ్ శత్రువులు లేనివారు అంటే, శత్రువులు అంటే మనం పగ ప్రతీకారం మనసులో పెట్టుకొని ఒక గ్రడ్జెస్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో. సో వీళ్ళ గురించి ఏదైనా చెడు భావం అనేది మనం ఎప్పుడు కూడా ఎవరి మీద ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఏమవుతారంట, ఏమవుతారని చెప్పారు కృష్ణుడు, ఈజీగా నా ధామానికి రాగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు కృష్ణ పరమాత్ముడు ఎవరికి, అర్జునుడికి. సో అర్జునుడు మొదటి అధ్యాయం నుండి ఈ క్వశ్చను ఆ క్వశ్చను భయము అవన్నీ జరుగుతున్నాయి. సో అన్ని యోగాలు చెప్పారు. యోగం అంటే ఏంటి, భగవంతుడికి మనకి దగ్గర అయ్యేది అని యోగం అని అంటారు. సో అన్ని యోగాలు కర్మయోగా అని అది ఇదే చెప్పుకున్నారు. ఇప్పుడు మనం భక్తి యోగాలోకి వచ్చామన్నమాట. సో ఇన్ని చెప్పిన తర్వాత కూడా అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు, భక్తి చేసుకుంటే సరిపోతుంది కదా, మళ్ళీ యుద్ధం ఎందుకు, మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తాడు అనమాట. యుద్ధం ఎందుకు, నేను ఎందుకు ఇప్పుడు ఫైటింగ్ చేయాలి, నువ్వు భక్తి చేసుకోమంటున్నావు చక్కగా. సో ఇన్ని భక్తులు ఉన్నాయి, నవవిధ భక్తి ఉంది, ఇన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి, నేను చక్కగా కూర్చుని అడవిలోనూ నీ భక్తి చేసుకుంటాను అర్జున అని అంటే, లేదు లేదు నువ్వు క్షత్రుడవి, నువ్వు యుద్ధం చేయవలసిందే, నీ విద్యుత్ ధర్మాన్ని నువ్వు అలా పడగొట్టకూడదు, చెయ్యాలి అని చెప్తారనమాట. సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ క్వశ్చన్ వేస్తాడు, విశ్వరూపం చూపించేశాడు పరమాత్ముడు. విశ్వరూపం చూపించడం అంటే ఏంటి, అంతా నేనే అనమాట. సో అతని నోట్లోకి అందరూ వెళ్తూ ప్రవేశిస్తూ ఉంటారు, పొట్టలో యుద్ధం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కళ్ళతో చూస్తాడు అర్జునుడు, వాళ్ళ తాతలు తండ్రులు మళ్ళా ద్రోణాచార్యులు వారు అందరూ కూడా కృష్ణుల్లోనే ఉన్నారు, వెళ్ళిపోతున్నారు కృష్ణుల్లోకి అన్నమాట. సో ఇంత చూసిన తర్వాత కూడా అర్జున ఏమంటున్నాడంటే, అర్జున ఇక్కడ కృష్ణ పరమాత్మని 12వ అధ్యాయంలో మొదటి శ్లోకంలో ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, మరి నిన్ను ఎలా పూజించాలి, ఇన్ని రకాల పూజలు ఇన్ని రకాల భక్తి చేయమని చెప్తున్నావు కదా, ఈ 5 పదాలు చెప్పావు, సో ఇవి ఎలా చేయాలి, నీ ఆకారానికి పూజ చేయాలా, కొంతమంది నిరాకారం అని అంటున్నారు కదా, నిన్ను నిరాకారానికి పూజ చేస్తే అంటే ఆకారమే లేదు, కృష్ణుడు ఏంటి, మనం ఎలాగైతే ఆత్మకి మన దేహమే ఒక ఆకారం, అంతేనా. ఇప్పుడు పరిపూర్ణ పద్మావతి అని అంటే నా దేహం అనమాట. సో నా ఆత్మని పట్టుకొని
పిలుస్తూ ఉంటే ఈ దేహమే కదా పలికేది. ఆత్మ జీవాత్మ దేహంలో ఉన్నంత వరకు బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. సో అలా ఏ ఏ ఆకారమే లేదు, ఆకారం లేకుండానే పూజ చేస్తారు కొందరు అనమాట. అంటే ఇప్పుడు భగవంతుడు అంటే మనం ఏమనుకున్నాము, సచ్చిత్ ఆనందం. అవునా? సత్ అంటే సత్యం, చిత్తం అంటే ఇటర్నల్, ఎప్పటికీ కూడా. ఆనందం అంటే బహుదానందం అన్నమాట. సో మనం ఒక గుడికి వెళ్ళి వచ్చిన ఆనందం ఒక సినిమాకి వెళ్తే రాదు. ఈ 3 గంటల సేపు కృష్ణుని మర్చిపోతామా అంటే మర్చిపోలేం కూడా. ఎందుకు వచ్చాం రా భగవంతుడా అని. కానీ ఒక టెక్నిక్ ఉంటుంది కొన్ని ఫిలిమ్స్లో. ఎలా ఉంటుందంటే కృష్ణుడిని మర్పించేలాగా కూడా ఉంటుంది. అంటే మాయ పట్టుకుంటుంది అనమాట మనకి. సో అందులో కూడా దిగజారిపోయే అవకాశాలు మనకు ఉంటాయి. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, నిరాకారంతో పూజ చేస్తే మంచిదా, నీ ఆకారాన్ని ఆలోచించుకుంటూ చేయడం మంచిదా అని ఈ క్వశ్చన్ వేశాడు ఫస్ట్ శ్లోకాలు. సో అలా భగవాన్ ఉవాచ అని స్టార్ట్ అవుతుంది రెండో దాంట్లో. ఇప్పుడు మనకి ఇంపార్టెంట్ 108 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్లో ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాల్లో మనకి 5వది ఇచ్చారనమాట. ఇక్కడ క్లేశాలు అంటే ఏంటి? క్లేశాలు, హరే కృష్ణ. క్లేశం అంటే ఏంటి? క్లేశం అంటే కష్టం అన్నమాట. సో మనం అందరం కష్టాల్లో ఉన్నామా, సుఖంగా ఉన్నామా? హాయిగా కష్టాలను చూస్తూ ఉంటే సుఖంగానే ఉన్నాం మాతాజీ. కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఉన్నంతసేపు హాయిగా ఉంటాం. తర్వాత మళ్ళీ మనకి భౌతిక ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాలి, తప్పదు. సో అంటే ఈ దుఃఖాలయం అశాశ్వతంలో మనము ఉన్నాము. అందుకని ఈ కష్టాలు మనకి తప్పకుండా ఉంటాయని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఈ దీంట్లోకి ఎందుకు వచ్చామంటే ఏవో చిన్న చిన్న తప్పులు చేసి కోరికల వల్లనే వస్తాము అని మార్నింగ్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం అనమాట. సో అలా ఇక్కడ నిరాకారం అంటే ఏంటి, ఆకారం అంటే ఏంటి, నిన్ను ఎలా పూజ చేయాలి, అసలు నిన్ను ఇమాజిన్ చేసుకొని నిరాకారం కొందరు చేస్తారు కదా. చేసినప్పుడు మరి అది ఎలా ఉంటుంది? నీ ఆకారానికి అలంకరణ చేస్తున్నారు కొందరు. వస్త్రాలు, రకరకాల వస్త్రాలు వేయడము, రకరకాల పువ్వులతోని నీ జుట్టు అలంకరించడము, మళ్ళీ తర్వాత నీ నడుముకి గొలుసులు పెట్టడము, పాదాలకి పట్టీలు పెట్టడము, చేతులకి అన్ని రకరకాలుగా నిన్ను అలంకరించి మనస్ఫూర్తిగా ఈ నవవిధ భక్తి చేయాలంటే ఆకారం ఉండాలా, ఉండకూడదా? మీరు చెప్పండి. ఉండాలి. అంటే మనకి మనస్ఫూర్తిగా నిండుతుంది కదా. సో నిరాకారవాదులు కూడా ఏమంటారంటే అవును భగవంతుడు ఉన్నాడు, కానీ సచ్చిత్ వరకే వచ్చి ఆగిపోతారంట. ఆనందం అనేది వాళ్ళకు ఉండదు అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. నిరాకారవాదులకి ఆనందం వరకు వాళ్ళు వెళ్ళరు అనమాట. ఈ సాకారం అంటే మనం ఆకారం ఉంది, నవవిధ భక్తి చేసుకుంటూ కృష్ణుడికి నైవేద్యాలు వండి పెడతాము, రకరకాల పువ్వులతో పూజ చేస్తాము, తులసి పత్రితోని దండలు కడతాము, ఇలా పత్రం పుష్పం ఫలంతో ఏమని ఇవన్నీ కూర్చి మనం చక్కగా భగవంతుడికి పూజ చేసుకొని కొంత టైం అనేది మనం ఏమంటాము, మంగళారతి మార్నింగ్ చేస్తాం కదా, దాని తర్వాత వచ్చేసి శృంగారారతి. ఎంత శృంగారం చేయించుకుంటాడంటే భగవంతుడు పొద్దున్నుంచి 7:30 అవుతున్నా కానీ ఇంకా 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 తయారు చేయించుకుంటూనే ఉంటాడనమాట. ఆ మాలలన్నీ కూడా తెల్లవారుజామున లేదా ముందు రోజు కట్టి భద్రపరుస్తూ ఉంటారు. సో అలా ఆకారంతో పూజ చేయాలా, నిరాకారంతో ఏది గొప్పది అని అడిగాడు అర్జునుడు. అడిగితే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్తున్నాడు, ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై, ఆయన పర్పోట్లో అంటే మన భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే, ఇప్పుడు తపాలా బిళ్ళలు ఇప్పుడైతే మనకి పోస్ట్ ఎక్కువ లేదు కదా, చాలా తగ్గిపోయింది. అదర్వైజ్ మనం ఉత్తరాలు ఏమన్నా వేయాలంటే పోస్ట్ డబ్బాలు కనిపించేవి. మీకు తెలుసా లెటర్ బాక్స్ అంటారు? ఇప్పటికి కొంచెం ఊర్లలో ఉండొచ్చు. పోస్ట్ ఆఫీస్ వెళ్ళినట్టయితే అక్కడ ఒక లెటర్ బాక్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. అయితే మేము కొంచెం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు QMS అనేది క్విక్ మూవింగ్ అనమాట. సో అలాంటివి ఉండేవి. అంటే ఈ రోజు లెటర్ రాసి వేస్తే రేపే వెళ్ళిపోతుంది, అది వేరే డబ్బా ఉండేది. సో ఈ ఉత్తరాలు ఒకరి దగ్గరికి చేరాలి అంటే ఏం చేయాలి, మనము కరెక్ట్గా తపాలా బిళ్ళ ఉండే ముద్రించిన గవర్నమెంట్ వాటిల్లోనే మనం వేస్తే
కరెక్ట్గా అక్కడికి డెస్టినేషన్కి వెళ్తుంది. లేదు అక్కడక్కడ ఇనుప పెట్టెలు కనిపిస్తున్నాయి మనకి, దాంట్లో వేస్తే మన ఉత్తరం చేరుతుందా? ఎక్కడికి చేరాలి అక్కడికి? లేదు మాతాజీ, చేరదు. చేరే పనే ప్రసక్తే లేదు. ఎందుకంటే అక్కడే ఉండిపోతాయి. దానిలో ఇది తాళం వేసి ఉంటుంది, పోస్ట్ మ్యాన్ వచ్చి తాళం తీసి ఆ ఉత్తరాలని కలెక్ట్ చేసుకుని పోస్ట్ ఆఫీస్ తీసుకెళ్ళి ముద్ర వేస్తారు, ఈ రిసీవ్డ్ అని. ఆ ముద్ర వేసినాక మళ్ళీ పంపిస్తారు ఒక బండిలోనో ట్రైన్లోనో ఏదో ఒక రకంగా వేరే ఊరికి పంపించిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ రిసీవ్ చేసుకొని ముద్ర వేస్తారనమాట. ముద్ర వేసి ఇళ్ళకి ఇస్తారు. అంటే ఇంత వర్క్ కూడా చేసింది అంతా కూడా మామూలుగా ఒక పెట్టెలో, ఏ పెట్టి కనిపిస్తే ఆ పెట్టెలో ఉత్తరం వేసామనుకోండి, అవి వెళ్ళవు, వాటికి ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్ అనేది ఉండదు ఏమని. సో ఇలా శ్రీల ప్రపాదుల వారు ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారంటే, నిరాకార బ్రహ్మానికి మనం పూజ చేస్తే బ్రహ్మభూతం అనేది, అంటే కృష్ణుడి చుట్టుపక్కల ఒక ఇది ఉంటుందన్నమాట, ఎఫెల్గన్స్ అంటారు దాన్ని, పెద్ద బ్రైట్ లైట్. సో అక్కడి వరకు వెళ్ళేసి బ్రహ్మభూతం మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడికి భూప్రపంచానికి వచ్చేస్తారనమాట. సో కృష్ణుడిని చేరుకునే అవకాశము ఉండదు. సో సింపుల్గా కృష్ణుడు ఏం చెప్పేశాడంటే, క్లేశము ఇలా నిరాకారంగా పూజ చేసిన వాళ్ళకి చాలా కష్టం అనమాట. 1-2 జన్మలో ఎన్నో అయిన తర్వాత వాళ్ళ భక్తి బాగా ముదిరినప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళకి ఆ భక్తి చిన్నప్పటి నుంచే వస్తే కనుక శుద్ధ భక్తులయ్యి మనం అనుకున్నట్టు ప్రాపర్ పోస్ట్ ఆఫీస్లో లెటర్ బాక్స్లో ఉత్తరం వేసినట్లయితే డెస్టినేషన్కి ఎలా వెళ్తుందో అలా ఆకార బ్రహ్మని పూజ చేసినప్పుడు సత్ చిత్ ఆనందం కూడా పొందుతారు. వాళ్ళు ఆనందం పొంది దైవధామానికి చేరుకుంటారనమాట. సో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఈ మాయావాదులు వీళ్ళు ఉంటారు కదా, నిరాకారంగా పూజ చేస్తే నా దగ్గరికి వచ్చే ఛాన్సే లేదు అని ఖచ్చితంగా చెప్పేస్తున్నాడు. సో అది ఇక్కడ మనము అనువాదము ఇవన్నీ కూడా భాష్యము కొంచెం మనం చదువుకుంటే మనకి ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది. మీకు అర్థమైందా నిరాకారము సాకారము అనేది? అయితే మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు వరకు కూడా. అంటే మనం అందరం కూడా నవవిధ భక్తిలో పాల్గొంటూ శ్రీకృష్ణుడు ఈ రకంగా ఉంటాడు, ఇంత అందంగా ఉంటాడు అని మనము చేసుకుని ఆ పూజ అలా ఉంటుంది. కానీ నిరాకారవాదులు ఏం చేస్తారంటే, ఆకారం లేదు ఏం లేదు, బ్రహ్మజ్యోతి ఒక దీపం పెట్టేసి మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ మెడిటేషన్ అనేది ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్తో చేయాలంటే చాలా కష్టం అన్నమాట. మీరు ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా మెడిటేషన్? కొందరు అంటూ ఉంటారు, నేను లోపలికి వెళ్ళాను 2 hours ఉండిపోయాను, 3 hours ఉండిపోయాను అని చెప్తుంటారు. కానీ అది చాలా కష్టం. అవుట్ సైడ్ డిస్టర్బెన్సెస్ అవి ఇవి చాలా ఉంటాయి. దానికంటే ఈ జపం చేసుకోవడం ఏంటంటే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేది ఈ 16 పదాలని చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అది చేసేటప్పుడు మనం వినాలి అని చెప్తారు. సో మనం గట్టిగా అరుస్తూ చేస్తున్నప్పుడు మనకి వినికిడి శక్తితో మన హృదయంలోకి ఉన్న కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక మంచి పూజ అనేది భగవంతుడికి జరుగుతుందన్నమాట. అదే మెడిటేషన్లో వెళ్ళామనుకోండి, చాలా చాలా కష్టం అది ప్రాక్టీస్ చేయడం, నిద్ర వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఎన్నో ఊహలు వస్తాయి కదా. మామూలుగా మనం జపం చేస్తుంటేనే వేరే వేరే ఆలోచనలు మనకు వస్తూ ఉంటాయి. ఇది అది అది ఇది అని ఊహించుకుంటూ ఉంటాం, కొన్ని లేనివి కూడా ఊహించుకొని భయపడుతూ ఉంటాం. సో అలా ఇక్కడ ఏం జరిగింది అని అంటే, నిరాకారంలో మెడిటేషన్ చేసేది కృష్ణుడే చెప్తున్నాడు, చాలా కష్టం అది. ఇంత చేసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు బ్రహ్మభూతం ఓన్లీ అవుట్లైన్కే రాగలుగుతారు, పూర్తిగా నా ధామానికి రాలేరు, మళ్ళీ కూడా ఈ భూప్రపంచానికి తిరిగి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్తున్నారు. కానీ అలా వెళ్ళి తర్వాత ఎప్పుడుకో కృష్ణుని లోపలికి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాడు అనమాట. మరీ అలా వదిలేయడు. కానీ అంటే అంత కష్టం, ఎందుకు అంత కష్టపడ్డం? జపం చేసుకొని హరినామం చేసుకుంటే సులభతరం కదా. ఈ కలియుగంలో ఈ జపం ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ మెడిటేషన్ నిరాకారంకి ఎందుకు వెళ్తారు అని శ్రీల ప్రపాదుల వారు మనకి ఇందులో వర్ణించారనమాట మన భాష్యంలో. సో మనము గబా చదివేసుకుందామని. హరే కృష్ణ. క్లేశోధికరస్తేషాం
అవ్యక్తాసక్తచేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. హరే కృష్ణ. మళ్ళీ ఒక్కసారి నేను చదువుతాను, హ్యాండ్ రేస్ చేయండి మీకు ఎవరెవరికి చదవడానికి వస్తుందో. ఓకే. క్లేశోధికరస్తేషామవ్యక్తాసక్తచేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. హరే కృష్ణ. మనీషా మాతాజీ ఎస్ మాతాజీ. హ్యాండ్ రేస్ చేసిన వాళ్ళ ఇద్దరితో చదివించాము. ఓకే. నాగలీల మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. హరే క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్తచేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. మీరు వేరే వాళ్ళు అట్లా చదవకండి మధ్యలో. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసి. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరి బోల్. మీరు అందరు మ్యూట్లో ఉండండి అమ్మా. హ్యాండ్ రేస్ చేసిన వాళ్ళు మీకు అందరికీ ఛాన్స్ వస్తుంది. భాష్యం చాలా పెద్దగా ఉంది. హరే కృష్ణ. ఎస్. నెక్స్ట్ దేవి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్తచేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. హరి బోల్. నెక్స్ట్ అనువాదం చదవండి. నెక్స్ట్ లక్ష్మీదేవి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. చదువుతా. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ అమ్మా. అనువాదం చదవండి. పరమ పురుషుని అవ్యక్త నిరాకార తత్వం నందు ఆసక్తమైన చిత్తం గల వారికి పురోగతి అనున్నది మిగుల క్లేశకరము. ఈ విధానమున ప్రగతి సాధించుట దేహదారులకు ఎల్లప్పుడూ కష్టతరమే. హరి బోల్. సో ఇక్కడ ఈ అనువాదంలో ఏం చెప్తున్నారు కృష్ణ పరమాత్ముడు? పరమ పురుషుని అవ్యక్త నిరాకార తత్వము అంటే ఆకారమే లేదనమాట. ఆకారం లేకుండా ఆ బ్రహ్మజ్యోతిని చూసుకునే ఆసక్తి అంటే బాగా ఆసక్తి అయిన వాళ్ళకి చాలా కష్టము. పురోగతి అంటే ముందుకు జరగడము అనేది చాలా కష్టము అని చెప్తున్నారు. ఆ విధమైన ప్రగతి సాధించుట దేహదారులకు అంటే మనకందరికీ ఎల్లప్పుడూ కష్టతరమే అని చెప్తున్నారు. సో పద్యం స్టార్ట్ అవ్వడమే క్లేశోధికరస్తేషాం అని ఉంది కదా. సో అది అన్నమాట. సో కష్టం, చాలా కష్టతరము అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో ఏమి ఇచ్చారు? నెక్స్ట్ అమ్మా. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. భాష్యం చదవాలా మాతాజీ? అవునవును. పరమ పురుషుని అవ్యక్తము అచింత్యమైన నిరాకార తత్వ మార్గమును అనుసరించు ఆధ్యాత్మికవాదుల సమూహము జ్ఞానయోగులనియు సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యంలో దేవాదిదేవుని భక్తియుక్త సేవయందు నెలకొనిన ఆధ్యాత్మికుల భక్తి యోగులని చెప్పబడుదురు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ జ్ఞాన యోగమునకు భక్తి యోగమునకు నడుమ గల భేదము స్పష్టంగా విశదీకరింపబడినది. చివరికి మానవుని భక్తి యోగము వలన పొందు గమ్యమునకే జ్ఞానయోగ విధానము చేర్చినప్పటికీ అది మిక్కిలి క్లిష్టమైనది. కానీ భక్తి యోగము దేవాది దేవుని ప్రత్యక్ష సేవా మార్గం అయినందున అది అత్యంత సులభమైనదే కాకుండా జీవాత్మకు సహజ ధర్మమై ఉన్నది. జీవాత్మకు అనాది కాలముగా బద్ధుడై ఉన్నాడు. జీవికి తాను దేహంను కాదని సిద్ధాంతపూర్వకముగా అవగాహన చేసుకొనుట గొప్ప కష్టము. కనుక భక్తి యోగి శ్రీకృష్ణుని శ్రీ విగ్రహమును ఆరాధనీయమైనదిగా అంగీకరించును. ఎందుకనగా మనస్సులో కొద్దిపాటి దేహభావన స్థిరమై ఉండుటచే దానిని ఆ విధంగా అతడు అర్చనలో వినియోగించును. అయినను మందిరములో అర్చా విగ్రహ రూపంలో గల దేవాది దేవుని ఆరాధనము భౌతిక ప్రతిమకు చేయబడు పూజ కాజాలదు. ఆరాధన సగుణముగా
మరియు నిర్గుణముగా అను రెండు విధములుగా నుండునని వేదవాజ్మయం నుండి నిదర్శనం లభించుచున్నది. భగవానుని రూపము భౌతిక గుణములతో రూపొందింపబడుటచే మందిరమునందలి విగ్రహమును ఆరాధించుట సగుణారాధనము అని తెలియబడును. కానీ భగవానుని రూపం ఆ విధముగా భౌతికములైన శిలా, దారువు లేదా తైలవర్ణ పటములతో సూచింపబడినను అదెన్నడూను వాస్తవమునకు భౌతికము కాజాలదు. అది ఏ దేవాది దేవునికి దివ్య స్వరూపమై ఉన్నది. హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ సీతా మహాలక్ష్మి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఒక సాధారణ ఉదాహరణను ఇక్కడ చెప్పవచ్చును. మనము మన మార్గ మధ్యమున కొన్ని తపాలా పెట్టెలను చూచుచుందము. మనము ఆ పెట్టెలో ఉత్తరములను వేసినచో అవి ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా గమ్యస్థానము చేరును. అనుకరణ పూర్వకం కానీ ఏదేని పాత పెట్టె లేక తపాలా కార్యాలయము వారిచే ప్రయాణీకరింపబడనట్టి అనుకరణ పూర్వకమైన నకిలీ పెట్టె అట్టి కార్యము చేయజాలదు. అట్లే అర్చా విగ్రహము అని పిలువబడు శ్రీ విగ్రహ రూపంలో భగవానుడు ప్రామాణీకృతమైన ప్రాతినిధ్యం కలిగి ఉన్నాడు. వాస్తవమునకు ఈ అర్చా విగ్రహము ఆ దేవాది దేవుని అవతారమే. భగవానుడు ఆ రూపము ద్వారా సేవలను గ్రహించును. దేవాది దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వ సమర్థుడవుటచే భక్తుని సేవను అర్చా విగ్రహ అవతారము ద్వారా స్వీకరించును. బద్ధ జీవితం నందు గల వ్యక్తికి సౌకర్యము కలిగించుటకే అతడు అర్చా విగ్రహ అవతారము ద్వారా భక్తుని సేవలను గ్రహించు. హరి బోల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదవమంటారు ఇంకా? లేదు, నెక్స్ట్ జయశ్రీ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కనుకనే దేవాది దేవుణ్ణి శీఘ్రమున మరియు ప్రత్యక్ష మగున చేరుటకు భక్తునకు ఎట్టి కష్టము లేదు. కానీ ఆధ్యాత్మిక భూతి కొరకై నిరాకార మార్గమును అనుసరించు వారిలో మార్గము కృపతరమగును. కష్టతరమగును. వారు ఉపనిషత్తుల వంటి వైదిక గ్రంథముల ద్వారా దేవాది దేవుని అవగత రూపమును అవగతము చేసుకొని భాషను అభ్యసించి వాని యందలి అగోచర భాషములను మాతాజీ అగోచర భాషములను అవగాహన చేసుకొనవలసి యుండును. ఈ విధముల హరిబోల్ మాతాజీ. హరిబోల్ ఆగండి అక్కడ. నెక్స్ట్ ఇవ్వండి అన్నిటిని మాతాజీ, మీరు ఆగండి. థ్యాంక్ యూ. హరిబోల్. నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి ఛాన్స్. అనురాధ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఈ విధానములన్నిటినీ వారు అనుభూతి చెందవలసి ఉండును. సామాన్య మానవులకు ఇది అంత సులభమైనది కాదు. కానీ కృష్ణ చైతన్యమున భక్తియుక్త సేవయందు నెలకొనిన వారు కేవలము ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మికాచారుని మార్గ నిర్దేశమునందు వర్తించుచు శ్రీ విగ్రహములకు క్రమ పద్ధతిలో ప్రణమిల్లుచు శ్రీకృష్ణుని మహిమలను శ్రవణము చేయుచు భగవానునికి అర్చింపబడిన ఆహారమును ప్రసాదంగా భుజించుచు దేవాది దేవుని అతి సులభముగా అనుభూతి పొందగలుగుతారు. చిట్ట చివరికి పరతత్వానుభూతి కలగకపోవటమును ప్రమాదంలో కూడిన అతి కష్టమైన మార్గమును నిరాకార వారులు అనవసరముగా ఎన్నుకొనుటలో ఎట్టి సందేహము లేదు. కానీ సాకారవాది ఎట్టి బాధ, ప్రమాదము, కష్టము కాని లేకుండా దేవాది దేవుని ప్రత్యక్షంగా పొందగలుగును. ఇందుకు సంబంధించిన విషయము శ్రీమద్ భాగవతము 4.22.40 నందు కూడా కలదు. మానవుడు చివరకు ఏ విధముగానైనా దేవదేవునికి శరణం పొందవలసి ఉన్నప్పుడు ఈ శరణాగతికే భక్తి అని పేరు.
అట్లు చేయుటకు బదులుగా బ్రహ్మమనమేదో బ్రహ్మము కానిదేదో తెలుసుకొనుటకు శ్రమపడుచు తన జీవితమునంతటిని ఆ విధముగా గడిపినచో ఫలితము క్లిష్టతరమే కాగలదు. కనుక చివరి ఫలితము అనిశ్చిత ఉన్నందున ఈ క్లిష్టతరమైన ఆత్మానుభూతి మార్గమును ఎవ్వరును అనుసరింపరాదని ఇక్కడ ఆదేశింపబడుచున్నది. హరి బోల్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. హరి సో క్లిష్టతరమైన మార్గం అని భగవంతుడే చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఆ నిరాకార బ్రహ్మాన్ని మనం కొలకూడదు అని చెప్పటం జరుగుతుంది ఇక్కడ. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ హేమరాణి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. జీవుడు శాశ్వతమైన ప్రత్యేగాత్మ అట్టి నిత్యుడైన జీవుడు నిరాకార బ్రహ్మమున లీనము కాగోరినచో తన నిజస్వరూపమునకు సంబంధించిన సచ్చిత్ నిత్యమైన జ్ఞానమైన అంశముల అనుభూతియే పొందగలడు. కానీ అతనికి ఆనందము అను ఆధ్యాత్మిక వ్యాధి ఎవరినైనాను భక్తుని కృపచే భక్తి యోగకు లేక భక్తియుక్త సేవకు రావచ్చును. అట్లు భక్తి యోగకు వచ్చినను ఆ నిరాకార భావమును అతడు విడవజాలడు కనుక అది బాధకరమే కావచ్చును. కనుక అతడు ఆ వ్యక్తిగత తత్వమును ఆరాధించు బద్ధజీవి అభ్యాస కాలమందును మరియు అనుభవ కాలమందును కూడా ఎల్లప్పుడూ కష్టములకే గురియగు చుండును. వాస్తవమునకు ప్రతి జీవాత్మయు పాక్షికముగా స్వతంత్రమైనదే. ఈ అవ్యక్తానుభూతి తన ఆనందము తత్వమునకు పూర్తిగా వ్యతిరేకమైందని అతడు తప్పక గ్రహింపవలను. కనుకనే ఈ విధానమును ఎవ్వరును అవలంబింపరాదు. ప్రతి జీవునికి భక్తియుక్త సేవయందు సంపూర్ణ వ్యాపకమును కలిగించు కృష్ణ చైతన్య మార్గమే అత్యుత్తమైనది. అట్టి భక్తియుక్త సేవను విస్మరించినచో మానవుడు నాస్తికుడగు ప్రమాదము కలదు. ఈ శ్లోకమున చెప్పబడినట్లు ఇంద్రియాతీతమును అవ్యక్తమును అయిన అచింత్యతత్వముపై ధ్యానమును ఏకాగ్రము చేయు విధానమును ఎన్నడూను ముఖ్యముగా యుగమున ప్రోత్సహింపకూడదు. అది శ్రీకృష్ణ భగవానునిచే ఆదేశింపబడలేదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరి బోల్ మాతాజీ. సో మనకి ఇక్కడ ఈ పారాగ్రాఫ్లు మీరు 1 hour క్లాస్ అటెండ్ చేస్తున్నారు. మళ్ళీ కూడా మీ దగ్గర భగవద్గీత లేకపోయినా కానీ 108 శ్లోకాలు అనేది మీకు పంపించాము. మీరు అప్పుడప్పుడు ఓపెన్ చేసుకొని చదవడానికి మీరు ప్రయత్నించండి. సో ప్రయత్నించినప్పుడు ఇక్కడ చదవటానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ ఎవరిని అంటే వాళ్ళని కూడా మేము అడగట్లేదు, హ్యాండ్ రైస్ మీరు చేస్తున్నారు, చేసిన వాళ్ళని అడుగుతున్నాం. కొంత స్క్రీన్ మీద చదవడం కొంత కష్టం ఉంటుంది, కానీ పూర్తిగా గుణించుకుంటూ చదివితే ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్కరికి అర్థమే కాదు. వేరే వాళ్ళు వింటున్నారు కదా, వినాలనే మనం చదివిస్తున్నాం. మనం చేసేది ఇక్కడంతా శ్రవణము. సో ఆ శ్రవణం వేరే వాళ్ళు వినేటప్పుడు మనం గుణించుకుంటూ చదివితే ఆ మీనింగ్ ఒకటి తొందరగా గ్రాస్ప్ చేయలేం, పట్టుకోలేమన్నమాట. అర్థం ఏముంది, భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్తున్నారు అని, అది కొంచెం కష్టము. అందుచేత మీరందరూ కూడా దయచేసి ఇప్పుడు మనం 12వ చాప్టర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఇది భక్తి యోగా. భక్తి ఏ విధంగా చేయాలి అనేది అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని అడిగి అందులో కూడా మళ్ళీ 2 వేరియేషన్స్ చెప్తున్నాడు. ఆకారమా నిరాకారమా, ఎవరికి పూజ చేయాలి అని అడుగుతున్నాడు. అడిగితే అప్పుడు శ్రీకృష్ణ భగవాను నిరాకారానికి పూజ చేసినట్టయితే చాలా కష్టం. అంటే ఒక జ్యోతిని పెట్టుకొని మనం కళ్ళు మూసుకొని మెడిటేషన్ చేసుకున్నప్పుడు చాలా కష్టతరము. సో వాళ్ళు ధామానికి రాలేరు అని కృష్ణుడే చెప్తున్నాడు అనమాట. అంటే చాలా అసలు అభ్యసించినప్పుడు కూడా కష్టమే, అవలంబించడం కూడా కష్టమే. అభ్యసించడం అంటే ఏంటి, నేర్చుకోవడం అనమాట. సో బిగినింగ్లో నేర్చుకోవడానికి మనకి ఎంత కష్టం ఉందో మళ్ళీ అభ్యాసం చేయడం.
ఇప్పుడు నేర్చుకున్నగానే వచ్చేస్తుందా మనకి? ఒక్కసారి చదివితే రాదు కదా, 2-3 సార్లు చదవాలి, మళ్ళీ ఒకసారి చదవాలి, తీరుకున్నప్పుడు వినాలి, ఇటువంటివి చేస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైతే మనం చెప్పుకుంటున్నామో అది మీకు యూట్యూబ్లో రికార్డింగ్ ఉంటుంది. వంట చేసేటప్పుడు, నిద్రపోయేటప్పుడు ఎప్పుడో ఒకసారి మళ్ళీ ఒక్కసారి విన్నారనుకోండి, మీకు నాలెడ్జ్ పెరుగుద్ది. అంతే, మీకు కొంచెం నాలెడ్జ్ పెరిగి నెక్స్ట్ డే క్లాస్కి కొంత ఈజీ అవుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను. దయచేసి అలా చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, సో మనము నెక్స్ట్ శ్లోక ఎందుకు చెప్పటం జరుగుతుందంటే చాలా చిన్న శ్లోక అనమాట. 8వ శ్లోకానికి మనం వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో మీకు అర్థమైందా? మెయిన్ సమ్మరీ ఏంటి అంటే భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు? ఆకారం నిరాకారం, నిరాకారానికి పూజ చేస్తే క్లేశము కష్టము అని చెప్తున్నాడు అనమాట. సో అందుచేత మీరు నవవిధ భక్తితోని నా ఆకారానికి, ఆకారం అంటే ఏంటి? కృష్ణుడి యొక్క విగ్రహానికి. విగ్రహముకి కృష్ణుడికి తేడా ఉందా? ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ భాష్యంలో? ఏమన్నా తేడా ఉందా? లేదు, అతని అవతారమే అని చెప్తున్నారు. రెండు ఒకటే, అదొక అవతారం అన్నమాట. సో మనం అందుకని గుడికి వెళ్ళినప్పుడు మనకు అంత సంతోషం వేస్తుంది. మనం ఇంట్లో కూడా ఫోటోలో ఏవో చిన్న చిన్న విగ్రహాలు ఏవో పెట్టుకొని పూజ చేస్తాం. సో రోజు ప్రసాదం పెడతాం, భోగా పెడతాం. భోగా పెట్టినప్పుడు భగవంతుడు తిన్నాడని మనం అనుకుంటామా? తింటాడు భగవంతుడు. టేస్టే మారిపోతుంది. మీరు బాగా గట్టిగా గమనిస్తే ద ఫుడ్ బికమ్స్ మోర్ టేస్టియర్ అనమాట. సో భగవంతుడు తింటాడు తప్పకుండా, మనం అలవాటు చేసాము. సో అది మనం ప్రసాదం లాగా పుచ్చుకుంటున్నాం. మనం తినేది భోగా కాదు, భగవంతుడికి భోగా పెడతాము, అది మనం పుచ్చుకున్నప్పుడు ప్రసాదం అవుతుంది అనమాట. సో ఆ భోగా భగవంతుడికి పెట్టి ఆ తర్వాత ముఖ్యమైన అతిథులు దేవతలు ఉంటారు, వాళ్ళకి పెట్టినట్లయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పూరి జగన్నాథ్లో భోగా భగవంతుడు పూరి జగన్నాథుడికి పెట్టిన తర్వాత ఎవరికి పెడతారు? పార్వతీదేవికి పెడతారు. పెట్టిన తర్వాత అది మహాప్రసాదం అవుతుంది అనమాట. అంటే వాళ్ళు స్వీకరించిన తర్వాత మనం తీసుకునే దాన్ని మహాప్రసాదం అని అంటారనమాట. సో ప్రసాదము మహాప్రసాదము 2 రకాలుగా చెప్తూ ఉంటారనమాట. సో భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ సత్సంగంలో ఉండే శుద్ధ భక్తులు కానీ దేవతలు కానీ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మన దగ్గరకు వచ్చేది మహాప్రసాదం అవుతుందన్నమాట. సో ఇలా ఎందుకు మనం మాటలు ఇవన్నీ పెట్టుకున్నామంటే భగవంతుడు నిజంగా తింటున్నాడు అని మనము అనుకుంటున్నాం అనమాట. ఒకటి. రెండవది పుష్పాలు, ఎన్ని పుష్పాలు మనం పెడతాం, ఆ పుష్పాలు దేవుడి దగ్గర నాకు కావాలి నాకు కావాలి నాకు కావాలని చెయ్యి జాపుతూ ఉంటాం కదా. ఏం చేసుకుంటారు ఆ పుష్పాలు? ఏం చేస్తారు? కొందరు చెవుల్లో పెట్టుకుంటారు, కొందరు తలలో పెట్టుకుంటారు. అంతకంటే ముందు ఆ పుష్పాన్ని మనం వాసన చూస్తాం అనమాట. సో ఆ పుష్పం అంటే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చిన పుష్పానికి మన దగ్గర ఉండే పుష్పానికి తేడా చాలా ఉంటుంది అనమాట. దేవుడు ఒక సువాసనని నింపుతాడు అందులో. సో ఆ భక్తి మనకి కలిగినప్పుడు తప్పకుండా మనకి, అందుకనే ఆ పువ్వుల కోసం అంత పోట్లాడుతుంటారు డివోటీస్, నాకు కావాలి నాకు కావాలి. ఆ తులసి మన దగ్గర ఎంతో వస్తుంది, 20 రూపాయలు పెడితే ఇంత కట్ట వస్తుంది. కానీ భగవంతుడి దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఆ ఒక్క పత్రం మనకి ఎంతో పవిత్రమైంది అనమాట. అంటే ఇలా నమ్ముతున్నాం మనం. ఈ ఒక ఆకారం ఉంది కాబట్టి నిజంగా కృష్ణుడు మన దగ్గర ఉన్నాడు అని మనం నమ్మగలుగుతున్నాం. ఆకారమే లేనప్పుడు మనకు ఆనందం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? చాలా కష్టం మెడిటేషన్ చేయడం అంటే. అందుకనే భగవంతుడు ఏమంటున్నాడు, వాళ్ళు అభ్యాసం చేయడము కష్టమే, నేర్చుకోవడము కష్టమే. అందుకనే అది కాకుండా ఆ సాకార రూపంలో నన్ను అర్చించుకోవడమే కరెక్ట్ అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఇంతే ఉంది, చాలా చిన్నది, సో దట్ మనకి కొంచెం కంటిన్యూషన్ ఉంటుందని. మై ఏవ మనః అదత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివశ్యసి మయి ఏవ అతః ఊర్ధం న సంశయః. సో ఇలా ఉందన్నమాట. ఇక్కడ నేను విడివిడిగా ఎందుకు చదివానంటే ఇందాక జాయిన్ చేస్తే అర్థం కాలేదేమో అని అనిపించింది,
మీకు నాకు కూడా. సో ఇక్కడ విడివిడిగా చదువుతున్నా. మై ఏవా, ఆ తర్వాత మనః, మయ్యేవ మనః అదస్త్వా మయి బుద్ధిం నివేశయ నివస్యసి మయి ఏవ అత ఊర్ధం న సంశయః. మయ్యేవ మనః అదస్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివేశిష్యసి మయ్యేవ అథ ఊర్ధం న సంశయః. సో ఇదన్నమాట. ప్రతి పదార్థం దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే ఎలా ఉంది? మయి అంటే మై ఏవ అంటే నాపై, మమ మా అనేవన్నీ కూడా శ్రీకృష్ణుని అతను సంబోధించుకోవడం కాబట్టి ఇక్కడ మై ఏవ అంటే నాపై, మనః అంటే మనస్సు, హదత్స్వ అంటే స్థిరపరచుము, స్థిరంగా ఉంచడం. మయి అంటే మళ్ళీ నాపై. హరే కృష్ణ మాతాజీ, వినపట్టట్లేదు. ప్రభుజీస్, హరే కృష్ణ. నాకు ఇక్కడ పవర్ పోయింది, సో దానివల్ల కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. నేను ఒక్కసారి మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను. సరే. Recorded. హరే కృష్ణ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్, ఇస్ ఇట్ ఓకే? పిక్చర్ కనిపిస్తుందా? వాయిస్ వినిపిస్తుందా? థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. పవర్ పోయింది, కొంచెం మళ్ళీ కనెక్ట్ చేయడానికి కొంచెం సమయం పట్టింది. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఈ 12.8వ శ్లోకంలో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు భగవంతుడు అంటే, హరే కృష్ణ క్లియర్ గా ఉందా? ఎస్ మాతాజీ. క్లియర్ గా ఉంది మాతాజీ. ఎస్ మాతాజీ. ఓకే, నాకేమో రీసౌండ్ వస్తున్నట్టు కనిపించింది. సో ఇక్కడ వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ చూసుకున్నాను, ఇది చదువుతున్నాం కదా మనము. అంటే నా పైన మనస్సుని స్థిరపరచడము, నాపై బుద్ధి అంటే బుద్ధిని నివేశయ ఉపయోగించుము, నివసిష్యసి అంటే నీవు నివసింతువు, మయి అంటే నాలోనే, ఏవా నిశ్చయముగా, అత ఊర్ధ్వం అంటే తర్వాత, నా సంశయ సందేహము లేదు. ఇక్కడ ఏంటి, దేవాది దేవుడనైనా నాపై నీ మనస్సును స్థిరంగా నిలుపుము, నీ బుద్ధినంతయు నాయందే నియుక్తము చేయుము, ఈ విధంగా సదా నాయందే నీవు నిస్సంశయముగా నివసింతువు అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. సో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఆయన మీదే మనస్సును స్థిరంగా ఉంచమంటున్నాడు. తర్వాత బుద్ధి, ఇప్పుడు మనస్సు అనేది ఇంద్రియాల చుట్టూ పరిగెడుతుందా లేదా? మనం చదువుకున్నాం అట్లా. ఎస్, ఇంద్రియాల చుట్టూ మనసు పరిగెడుతూ ఉంటుంది. సో ఆ మనస్సుని బుద్ధి ఆపాలన్నమాట. లేదు, ఆపలేకపోతే మనస్సు మనకి వేరే ఏదో ఒకటి అన్ని తప్పు మార్గాలే మనకి చూపిస్తుంది. సో భగవంతుడి మీదే మనస్సు పెట్టి భగవంతుడినే పూర్తిగా బుద్ధి అని కూడా భగవంతుడి మీదే ఆలోచన పెట్టినప్పుడు సదా నాయందే నీవు నిస్సంశయంగా నివసింతువు అంటే మనలో భగవంతుడు ఉండడం కాదు, మనమే భగవంతుడిలో ఉండగలుగుతాము అని ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. చాలా గ్రేట్ కదా ఇలా జరిగితే గనుక. అంటే మనము ఏదో ఒక గంట సేపు ఉండగలుగుతాము, ఆ తర్వాత 2వ 3వ గంట అయ్యేసరికి వేరే వేరే ఆలోచనలు వేరే కార్యక్రమాలు మనకి ఉండనే ఉంటాయి. సో కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు అర్జునుడు అడిగాడు కదా, ఎలా కొలవాలి, భక్తి ఎలా చేయాలి, యాక్చువల్ భక్తి ఏంటి, నిరాకార బ్రహ్మాన్ని కొలిస్తే సరిపోతుందా, అవన్నీ చేస్తే నేను యుద్ధమే చేసే అవసరం లేదు కదా అన్నట్లు అడుగుతారు. అడిగినప్పుడు భగవంతుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు అనమాట. సో భాష్యం చూసినట్లయితే, శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొనిన వాడు ఆ దేవాది దేవునితో ప్రత్యక్ష సంబంధాన్ని కలిగి జీవించును. మనం జగన్నాథ్ కథలు ఎన్నో చూసాం కదా ఇప్పటి వరకు. దాంట్లో అంతా కూడా జగన్నాథుడు ఎలా రెసిప్రొకేట్ అయ్యాడు అంటే ఎలా సంబంధాన్ని కలుపుకున్నాడు భక్తులతో అనేది మనం చూసాం. ఇక్కడ కృష్ణ పరమాత్ముడు భక్తి యోగాలో ఈ శ్లోకంలో అదే చెప్తున్నాడు అనమాట. కనుక ఆరంభము నుండియే అతని స్థితి ఆధ్యాత్మికమని తెలుపుటలో ఎట్టి సందేహము లేదు. వాస్తవం నాకు భక్తుడెన్నడును భౌతిక స్థితి యందు కాకుండా శ్రీకృష్ణుని యందే సదా నిలిచి ఉండును. అంటే ఇప్పుడు ఏది కొన్నా, ఒక కూరగాయ కొన్నా, ఒక వస్తువు కొన్నా, భగవంతుడికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది కదా, ఒక నగలు కొన్నా కానీ రాధారానికి నగ వేస్తే ఎంత బాగుంటుంది ఇలానే ఆలోచిస్తారు. కానీ నేను కొనుక్కుందాము నాకు బాగుంటుంది అని వాళ్ళు ఎప్పుడూ ఆలోచించరు అని చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణునికి మరియు అతని నామానికి భేదం లేదు. ఇప్పుడు మనము అర్చక విగ్రహాల దగ్గరికి వెళ్ళి పూజ మనం చేయలేము. ఆ బ్రాహ్మణ దీక్ష వచ్చిన వాళ్ళే గుడి లోపల అవన్నీ చేయగలుగుతారు. మరి మనం కొన్ని చేయలేని పరిస్థితి మనకు ఉంటుంది. యాత్రకు వెళ్ళలేము అనుకోండి, లేదా మనం చాలా గొప్పవాళ్ళం కాదు, గుడి కట్టించలేము. ఇవన్నీ చేయలేని పక్షంలో నామానికి భగవంతుడికి తేడా లేదు. ఇంతకుముందు ఏమన్నారు, విగ్రహానికి భగవంతుడికి తేడా లేదు, విగ్రహంలో భగవంతుడు ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నామానికి మరియు శ్రీకృష్ణునికి భేదమే లేదు. కనుక భక్తుడు హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఉచ్చరించినంతనే శ్రీకృష్ణుడు మరియు అతని ఆంతరంగిక శక్తి భక్తుని జిహ్వపై నాట్యమాడును. జిహ్వ అంటే యాక్చువల్ టేస్ట్, నాలుక అని అంటారు. సో నేను చెప్తూ ఉంటాను కదా, రోజు జపం చేస్తూ ఉంటే
కృష్ణుడు మన నాలుక మీద నాట్యం చేస్తాడంట. అంటే అపరాధాలు లేకుండా జపము చేయడము. కృష్ణుడు అపరాధం ఉన్న చోట రాడు. ఎవరికైతే భక్తి ఉండదో వాళ్ళ దగ్గరికి కూడా రాడనమాట. ఎట్లయితే అతిథుల్ని మనం పిలుస్తేనే వస్తారు కదా, వాళ్ళంతటా వాళ్ళు సడన్గా సర్ప్రైజ్ అనుకుంటూ వీళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోదామని ఎవరు ఈ మధ్య కాలంలోనైతే ఫోన్ చేసి మరి ఈ సమయంలో ఇది మీరు ఫ్రీ అయిందా అని అడిగి మరీ వస్తున్నారు. సో అలా భగవంతుడు కూడా మనం హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఏ అపరాధాలు లేకుండా ఉచ్చరించినప్పుడు తప్పకుండా ఆ నాలుక మీద నాట్యం ఆడతాడు అని చెప్తున్నాడు. భక్తుడు వివిధ పదార్థములను శ్రీకృష్ణునకు సమర్పించినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ప్రత్యక్షంగా ఆహార పదార్థాలని గ్రహించును. సో చూడండి, ఇక్కడ మనం పత్రం, పుష్పం, ఫలం, తోయం ఇస్తే నాకు సరిపోతుంది, నాకేమీ పెద్దగా అవసరం లేదు అని కృష్ణుడు అన్నాడు. కానీ మనం ఇలా ప్రేమతో ఇచ్చినప్పుడు అవి ఆహార పదార్థాలు కూడా గ్రహిస్తాడు అని చెప్తారనమాట. పిమ్మట అట్టి ప్రసాదమును స్వీకరించిన భక్తుడు కృష్ణమయుడగును. ఆ విధానము భగవద్గీత యందును ఇతర వేద వాంగ్మయమునందును ఉపదేశించబడినను అట్టి భక్తియుక్త సేవ యందు నెలకొనిన వాడు అది ఎట్లు సాధ్యమనేది విషయమును అవగాహన చేసుకున్న జాలడు. సో ఇప్పుడు మనం నిరాకారవాదులు ఉన్నారు. నిరాకారవాదులు ఏమంటారు, ఏదో ఒక జ్యోతిని పెట్టుకొని చేద్దాము అని. వాళ్ళు అసలు కృష్ణుడు ఇలా ఉంటాడు, ఆకారము ఇలా అన్ని స్వీకరిస్తాడు అని చెప్తే వాళ్ళు ఎలా నమ్ముతారు? వాళ్ళు నమ్మరు అనమాట. కానీ వేదవాంగ్మయంలో ఉపదేశించబడింది అని చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా భగవద్గీత, అందులో కూడా భగవద్గీత అంటే ఏంటి, అన్ని వేదాల యొక్క సారాంశమే భగవద్గీత, సమ్మరీ అన్నమాట. సో అట్టి భక్తియుక్త సేవ అందు నెలకొనిన వాడు అది ఎట్లు సాధ్యం అనేది విషయం అవగాహన చేసుకోజాలడు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మొత్తం ఏంటి అంటే, దేవాది దేవుడు నాయందే నీ మనస్సుని స్థిరంగా నిలిపినప్పుడు, నీ బుద్ధిని కూడా ఉంచినప్పుడు సదా నాయందే నీవు నిస్సంశయముగా నివసింతువు. అంటే ఇక్కడ ఏమంటారంటే భయం అనేది అసలు ఉండదన్నమాట. భయాన్నే భయపెట్టిస్తుందంట. ఏంటి అంటే హరినామం. హరినామము భయానికే భయం వంటిదంట. భయం అనేది ఒక మనిషిలాగా మనం ఏదో ఊహించుకొని భయపడుతూ ఉంటాం. చిన్న చిన్న వాటికి, పెద్ద పెద్ద వాటికి. ఒక్కోసారి తాళం చేయి కనిపించదు, చాలా భయం వేస్తుంది ఆ సమయంలో. అయ్యో లాకర్ తాళం చేయి, దీనికి ఎంత ప్రాసెస్ ఉందో, మళ్ళీ ఏం చేయాలో అనేది. సో ఇలాంటి ఎప్పుడు కృష్ణమయంలో ఉన్నాం అనుకోండి, మన కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు అన్నీ కరెక్ట్గా జ్ఞానం ఇచ్చి తాళం చేయి ఎక్కడుందో అక్కడే వెళ్ళి వెతకడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం, దొరుకుతుంది. ఇట్లాంటి కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉండదన్నమాట. కానీ బద్ధజీవులం మనం, అంత భక్తి మనకు ఉండదు కాబట్టే అప్పుడప్పుడు మిస్ అయిపోయినప్పుడు భగవంతుడిని ధ్యానం చేసుకున్నప్పుడు భగవంతుడే మనకి హెల్ప్ చేస్తాడు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ ప్రసాదం నిజంగా పుచ్చుకుంటాడా భగవంతుడు అని చెప్పడానికి ఏమన్నా ఉన్నాయా నిదర్శనాలు మీ దగ్గర? ఎవరి దగ్గరన్నా ఏమన్నా స్టోరీ మనం ఇంతకుముందు ఏమన్నా చదువుకున్నామా? హరే కృష్ణ. జగన్నాథుడి కిచిడి స్టోరీ చదువుకున్నాను. కిచిడి తింటాడు కదా, మూతికి కిచిడి అంటుకుంటుంది కదా. ఎస్, ఆ స్టోరీలో విన్నాము. ఇంకో దాంట్లో కూడా ఎలా అంటే, ఒక బ్రాహ్మణుడు ఇలాగే అర్చకుడు అనమాట, ప్రతిరోజు నైవేద్యాన్ని భగవంతుడికి పెడుతూ ఉంటాడు. ఒకరోజు వాళ్ళకి ఇచ్చే పని వస్తుంది, ఒక పని బయటికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. అయితే మీ చిన్న పిల్లవాడు ఉంటాడు, వాళ్ళ కొడుకుకి చెప్తాడు అనమాట. ఏమని అంటే, నేను ప్రసాదం పెట్టలేదు, ఇదిగో ఈ పళ్ళల్లో ఉంది, నువ్వు భగవంతుడికి భోగా టైం అప్పుడు ప్రసాదం పెట్టు అని. అయితే సరే, ఇప్పుడు నాన్న చెప్పిన పని నేను చెయ్యాలి కదా, అది కూడా భగవంతుడి విషయం అని చెప్పి తీసుకెళ్ళి పిల్లవాడు పెడతాడు. పెట్టిన తర్వాత 3:00కో 4:00కో వచ్చే టైం అయింది. ఇంకా పేరెంట్స్, ఆ పిల్లవాడు మళ్ళీ వెళ్ళి చూస్తాడు. చూస్తే అట్లాగే ఉంటుంది ప్లేట్లో ప్రసాదం. నిజంగా భగవంతుడు తింటాడా? మనం ఏది భోగా అర్పించామో అది మనకి తిరిగి వస్తుంది. కానీ తినేటట్టయితే అన్ని రకాలుగా చెప్పని భోగం అవన్నీ పెడతామో పెట్టామో అది వేరే విషయం. కానీ తిన్నాడు అని భగవంతుడి మీద నమ్మకం ఉండేవాడు విశ్వసిస్తాడు అని ఇక్కడ భగవంతుడు మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు అనమాట. అంటే భోగా పెట్టందే మనము ఆ ప్రసాదం అనేది పుచ్చుకోము, అలా నమ్ముతున్నాం మనం. ఓకే,
సో ఇక్కడ ఈ చిన్న పిల్లవాడు ఏం చేశాడు, వాడు చిన్నవాడు కదా, అమాయకుడు, ఈ ప్రసాదం తినకపోతే ఇప్పుడు నాన్న నన్ను వచ్చి కొడతాడు అని చెప్పేసి ఇంకా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి బతిలాడతాడంట. నువ్వు ఎందుకు తినట్లేదు, రోజు తింటావు కదా ప్రసాదం, మా నాన్న పెడితే ఇప్పుడు మా నాన్న వచ్చి నన్ను కొట్టేదాకా నువ్వు నిద్రపోవా, నువ్వు ప్రసాదం తింటావా లేదా అని కూర్చుంటాడు. అప్పుడు ఇంకా భగవంతుడు, అమ్మ వీడికి ఇంత చిన్నప్పుడే ఇంత భక్తి ఉంది, నమ్ముతున్నాడు, విశ్వాసం కలిగించాలని కొన్ని చేస్తాడు భగవంతుడు. వచ్చి ఆ ప్రసాదం మొత్తం తినేస్తాడంట. అయితే ఇప్పుడు భోగా పెట్టారు, ఆ భోగానే మనం ప్రసాదం తీసుకుంటామని తల్లిదండ్రులు వస్తారనమాట. వచ్చి ఏది ఆ ప్రసాదం మనం అందరం తిందాం ఏది అని అంటే, భగవంతుడు తినేసాడు ఇంకెక్కడ ప్రసాదం అని అంటారు. భగవంతుడు తినడం ఏంట్రా ప్రసాదము, అలా పెడతాము మళ్ళీ తీసుకుని మనమే కదా తింటాము అని చెప్తే, లేదు భగవంతుడు వచ్చాడు తిన్నాడు అని అబ్బాయి చెప్తూ ఉంటాడు అనమాట. చెప్తే వీడేంటో ఇలా అంటున్నాడు అని చెప్పి మళ్ళీ ఇస్తారనమాట. సరే ఇది నెక్స్ట్ డే భగవంతుడికి నువ్వు భోగా ఆఫర్ చేసి చూస్తాను ఎలా వస్తాడు భగవంతుడు అని వీళ్ళు చాటు నుండి చూస్తారు. చూస్తే నిజంగానే భగవంతుడు వచ్చి తింటాడనమాట. తింటే అప్పుడు వీళ్ళు అనుకుంటారు, ఓహో శుద్ధ భక్తి అంటే అంత ప్యూర్ మైండ్ చిన్నపిల్లలకు ఉంటుంది అనమాట. అన్నిటినీ విశ్వసిస్తారు, నమ్ముతారు. కానీ మనకి క్లేశాగ్ని ఇక్కడ ప్రకృతి త్రిగుణాల వల్ల, అంటే ప్రకృతిమయంగా ఉండే మాయ వల్ల మనకన్నీ కల్మషాలు నిండిపోయినప్పుడు మనం ఇటువంటి అన్నీ నమ్మడం. భోగా పెట్టడం అంటే సామాన్యంగా ఒక్కొక్కసారి సమయం అయిపోయినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే పెట్టేస్తాము, కట్టెన్ వేసేస్తాము, గంట కొడతాము, ఇంకా అయిపోయిందా కృష్ణ, తొందరగా అయిపోయిందా. ఈ మన ఆచార్యులు కొందరు ఏం చెప్తున్నారంటే, భోజనం తినే ముందు కాలంలో అంతా కాళ్ళు చేతులు కడుక్కొని వచ్చేవారు, వచ్చి అప్పుడు భోజనానికి కూర్చునేవాళ్ళు చక్కగా. సో కృష్ణ భగవానుడు కాళ్ళు చేతులు కడుక్కునే లోపలే వీళ్ళు తీసేస్తారు భోగా. అంత ఆరాటపడి, అంటే ఇప్పుడు మనం కూడా కూర్చొని అందరం తినాలి కదా, అంత టైం కూడా కృష్ణుడికి ఇవ్వరు, ఇంకా పెట్టడం ఎందుకు అని ఒక ఆచార్య ఇలాగే యూట్యూబ్లో చెప్తుంటే విన్నాను అనమాట. సో అలా కాకుండా భగవంతుడికి చక్కగా తినిపిస్తూ మధ్య మధ్యలో నీళ్లు తాగిపిస్తూ అంతా తిన్న తర్వాత తుడవడం కర్చీఫ్తోని, ఇవి చేస్తే అప్పుడు భగవంతుడు నిజంగా తిన్నాడన్న తృప్తి మనకి కలుగుతుంది అనమాట. సో అది ఇక్కడ శ్లోకంలో చెప్పడం అంటే, భగవంతుడిలో పూర్తిగా నిమగ్నం అయిపోయినప్పుడు తప్పకుండా ఆ ఫీలింగ్ అనేది మనకి వస్తుంది అని చెప్పటం అనమాట. ఆ చిన్నపిల్లవాడి స్టోరీ చాలా చాలా వాటిల్లో కూడా అందరూ చెప్తూ ఉంటారు ఆచార్యులు. సో అది భక్తితో చేసినప్పుడు అమాయక జనాలు కూడా, ఇంతకుముందు కూడా ఒక స్టోరీ రామచంద్రమూర్తి మీ గురించి, ఒక సన్యాసి గురించి నేను చెప్పాను, మీరు రీకలెక్ట్ చేసుకుంటే చేసుకోండి. ఆయన బ్రహ్మచారి, ప్రసాదం వండుకుంటాడు కదా, అప్పుడు రాముడు సీత వచ్చి, ఆ తర్వాత లక్ష్మణుడు వచ్చి, ఆంజనేయ స్వామి వచ్చి, కుటుంబం అంతా వస్తుంది. గుర్తుందా మీకు ఈ స్టోరీ? సో అలా సో శుద్ధ భక్తులు అన్నమాట వాళ్ళంతా కూడా. అంటే నామము రుచి ఎలా ఉంటుందంటే, మనం శుద్ధ భక్తితోని చేసినట్లయితే తప్పకుండా భగవంతుడు మనకి రెసిప్రొకేట్ అవుతాడు అనేది ఈ శ్లోకంలో మనకి భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు అంటే మనకి చెప్తున్నాడు అనమాట. హరే కృష్ణ. అర్థమైందా మీకు? మనం శ్లోకాడే ఎప్పుడైనా తీసుకుని సారాంశము భాష్యము అవి చదువుదాం. హరే కృష్ణ. సో శ్రీల ప్రపాదకి జై, గురు మహారాజ్కి జై. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇప్పుడు మీకు జగన్నాథ్ స్టోరీ కావాలా? సేమ్ స్టోరీ ఇట్లాంటిది ఇప్పుడు గుర్తు చేసుకున్నాం కదా కిచిడీది. సో ఆ కిచిడి ప్రసాదం కూడా సేమ్ స్టోరీ ఇట్లాగే చదివాను నేను. ఏంటి అంటే, ఈ కర్మాబాయి చిన్నప్పుడు అనమాట, చాలా చిన్నప్పుడు ఈ కిచిడి వండేసి వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు సేమ్ స్టోరీ పెట్టమని చెప్తే ఆ అమ్మాయి పెట్టింది, కానీ ఏడుస్తూ కూర్చుంటుంది, నువ్వు ఎందుకు తినట్లేదు, మా అమ్మ నాన్న వచ్చి కొడతారని చెప్పి. సో ఆ కర్మాబాయి కిచిడి పెట్టి 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 ఆమెకు అలవాటు అయిపోయింది అనమాట కిచిడి వండి పెట్టడం. ఇప్పుడు ఆ కర్మాబాయి కిచిడి లేందే జగన్నాథుడు అసలు వేరే నైవేద్యం ఏవి ముట్టుకోరంట. సో బాగా ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చేసాక కూడా కర్మాబాయి ఆ కిచిడి వండి మాత్రమే జగన్నాథుడికి ఇచ్చేది. సో అప్పుడు ఆమెకి ఓల్డ్ ఏజ్ అయిపోయిన తర్వాత, చిన్నప్పుడేమో పెట్టేది, వాళ్ళ అమ్మ నాన్న చెప్పారని నైవేద్యం పెట్టి ఆయన తినే వరకు కూర్చునేది, తింటాడని నమ్ముతుండే. పెద్దగా అయ్యాక ఏమైంది, ఇంకా ఆయన కర్మాబాయి దగ్గరికి జగన్నాథుడే చిన్న బాలుడిలాగా వచ్చేస్తాడు అనమాట.
ఆమెకు తెలియలేదు స్నానం చేసే చెయ్యాలి అని చెప్పి. సో అది అలాగే వండి పెట్టేది. ఒక సన్యాసి వచ్చి చెప్తాడు కదా, లేదు నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు, స్నానం చేసి శుద్ధి చేసి అంటే లేట్ అయిపోతుందని జగన్నాథుడు. ఇంకా కష్టపడి ఆమె వండి ఆ వేడి వేడి కిచిడి తినేసి అట్లాగే మూతి కూడా తుడుచుకొని నీళ్ళు కూడా దాక్కుని వెళ్ళిపోతే అక్కడ అర్చకుడు, ప్రధాన అర్చకుడు అనమాట, చూసి ఇదేంటి కిచిడి కనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి తుడుస్తారంట మూతి. అప్పుడు కర్మాబాయి గురించి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అనమాట, ఆయన కళలో వచ్చి చెప్తారు. సో ఇలాంటి స్టోరీస్ భగవంతుడు రెసిప్రొకేట్ అవుతాడు భక్తులకి అని చెప్పడానికి చాలా 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 ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ జగన్నాథ లీలలో మనం రఘుదాస్ అనే పేరు ఎక్కువ వింటూ ఉంటాం, ఆయన మహాభక్తుడు అనమాట. సో అతను ఏం చేస్తాడు, ఒకసారి జగన్నాథుడు ఊరికే నాకు చూడాలనిపిస్తుంది ఎలా ఉంటాడో ఏమో అని చెప్పి పూరికి బయలుదేరి వెళ్తాడు అనమాట. పూరికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా సంతోషకరమైన విషయం ఏంటంటే 3 రథాలు వస్తాయి. 3 రథాలు ఎవరెవరివి? జగన్నాథుడు, బలదేవ, సుభద్ర. 3 రథాలు. ఇక్కడ మనకి లోకల్లోనేమో ఒక రథమే కనిపిస్తుంది, కానీ 3 రథాలు వచ్చేసరికి ఆ వైభవం చూసి ఆనందపడిపోయి, ఆ జగన్నాథుడు కళ్ళు చూసి ఆనందపడిపోయి ప్రసాదం తీసుకొని అంతా హాయిగా ఎంజాయ్ చేసి ఇంటికి వస్తాడు. ఇంటికి వచ్చినా కానీ జగన్నాథుడిని మర్చిపోలేకపోతున్నాడు. ఆ పెద్ద పెద్ద కళ్ళే ఆయనకి గుర్తొస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత భార్య దూరం వెళ్ళొచ్చాడు కదా, కాళ్ళు చేతులు కడుక్కున్న తర్వాత వడ్డించిందంట. ఏంటి అంటే ఒక ప్లేట్లో అన్నం పెట్టేసి పాలకూర వండుకున్నారు వాళ్ళు. పాలకూర అన్నం పైన పెట్టిందంట. పెట్టి వడ్డించి తీసుకొచ్చింది. అయితే ఆయన అన్నము పాలకూర చూస్తుంటే అన్నమేమో తెల్లగా ఉంది, పాలకూర ఏమో కొంచెం గ్రీనిష్, వండిన తర్వాత కొంచెం బ్లాకిష్ అవుతుంది కదా. సో ఆయనకి ఏంటి అంటే ఆ తెల్ల గుడ్డు లోపల నల్ల గుడ్డు లాగా, అంటే మళ్ళీ జగన్నాథుడు కన్నే కనిపిస్తుందంట. ఓహో, జగన్నాథుడు కన్ను ఇంత బాగా ఉంది, ఈ కమల లోచనుడు అలాంటి కన్ను నన్ను తినమంటావేంటి? లేదు నేను భుజించను అని చెప్పేసి ఆ జగన్నాథుడిని చూడగానే ఇంకా మంచి నృత్యం చేయడము, పాటలు పాడడము, శ్లోకాలు చదవడము, భక్తి పార్వస్యం చెంది అలా చేస్తున్నాడు. సో కానీ అన్నం తినట్లేదు. అప్పుడు ఆమె ఊర్లోకి వెళ్ళి అందరికీ చెప్పిందంట, ఇలా చేస్తున్నాడు జగన్నాథ్ పూరి వెళ్ళొచ్చేసి అని చెప్తే ఇంకా అందరు వచ్చి చూస్తారు. చూస్తే అన్నం మీద పాలకూర, వాళ్ళకు కూడా అలా ఆలోచన వస్తుంది అనమాట. ఓహో, ఇది చూసినంతనే ఈ జగన్నాథుడి గురించి ఇలా నాట్యం ఆడి పరవాస్యం చెందాడు అని చెప్పేసి ఆమె చెప్తారు. అమ్మ నువ్వు కూర ఒక పక్కకు పెట్టు, అన్నం పెట్టు, వేరు వేరు చేసి పెట్టు, దాని మీద వేయకు అంటే అప్పుడు అలా పెడితే కనుక ఆయనకి ఆ జగన్నాథుడి రూపం పోయి తినడం మొదలుపెట్టి అప్పటి నుంచి చాలా భక్తుడైపోయి జగన్నాథుడిని తలుచుకొని ఉండేవాడు. ఒకరోజు ఏమైందంటే ఉండి ఇప్పుడు భక్తి ఎక్కువైపోయినప్పుడు దేవుడు తప్ప ఇంకేం ఉండదు. అతనితో అంటాడు, జగన్నాథ నువ్వు విష్ణుమూర్తివే కదా, నీ చతుర్భుజ రూపాన్ని నేను చూడదలుచుకున్నాను అని అంటాడంట. అంటే ఈ చతుర్భుజ రూపం మనకి విష్ణు రూపం అన్నమాట. సో జగన్నాథుడు ఏం చేస్తాడు, పూరి జగన్నాథ్ గుడిలోంచి వెలుపలికి వచ్చేస్తాడంట. వెలుపలికి వచ్చేసి అతనికి మంచి దర్శనం ఇస్తాడనమాట, విష్ణుమూర్తి దర్శనం ఇస్తాడంట. సో ఆ పీతాంబరాలు కట్టుకొని ఆ తన్మయం చెంది ఆయన దండవత్ ప్రణామం చేసి విష్ణుమూర్తి దర్శనం తీసుకొని చాలా సంతోషిస్తాడు అని చెప్తారనమాట. సో అలా ప్రకటితం అయిపోవడం అని అంటే భగవంతుడు అందరికీ ప్రకటితం అవడు. ప్రహ్లాదుడిని తలుచుకుంటే ప్రహ్లాదుడి కోసం స్తంభంలోంచి వచ్చాడు అంటే భక్తులు పూర్తిగా డివోషన్. భగవంతుడు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తారు అని అంటే రాక్షసులు అందరినీ హింస పెట్టేటప్పుడు వచ్చి వాళ్ళని సంహరిస్తాడు. సో అలాగే కంసుడు గురించి వచ్చాడు, హిరణ్యకశిపుడు గురించి వచ్చాడు, ఆ తర్వాత మళ్ళీ రావణాసురుడు, వీళ్ళందరి కోసం వచ్చే దుష్ట సంహారం చేయడానికి వచ్చాడు. అదే విధంగా భక్తుడి కోసం కూడా భగవంతుడు నడుచుకుంటూ వస్తాడు అని చెప్తున్నారు. సో మనం భక్తి చేయడమే తక్కువ అన్నమాట. సో 12వ అధ్యాయంలో భక్తి యోగా ఆ యొక్క పేరు. సో ఆ భక్తి యోగాలో మనం భక్తి ఏ విధంగా చేయాలి అనేది చాలా తక్కువ, 15 శ్లోకాలు ఏమో ఉన్నాయి, దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ చాలా తక్కువే ఉన్నాయి. సో ఈ 2 శ్లోకాలు మీరు ఒకసారి ఇంట్లో భాష్యము మరియు అనువాదము చక్కగా చదువుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి.
మన నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం రివైజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే కనుక అడగొచ్చు. హరే కృష్ణ. భక్తి విషయంలో అర్జునుడు అడిగారు కదా, అలాంటి ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే మీరు అడగడానికి ప్రయత్నం చేయండి. మీకు అర్థమైందా ఫస్ట్ పాయింట్? ఇంకేమన్నా అర్థం కాని పాయింట్స్ ఉన్నాయా అడగడానికి ప్రయత్నం చేయండి. జగన్నాథ్ కథ నచ్చిందా? భక్తి పారవస్యంలో అంటే చాలా బాగుంది. కొంచెం ఆలోచిస్తాం. అదే జోక్స్ లాంటివి ఇంకా ఏదైనా ఉన్నాయంటే కాసేపు నవ్వుకుంటాం కదా. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ఆల్ సో మచ్. సో మీకేం ప్రశ్నలు లేవా? ప్రశ్నలు లేవు. పని మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు మాతాజీ. అవునా? నేను చూడలేదు. చెప్పండి మాతాజీ. మీకు ప్రశ్న ఉందా లేకపోతే ఇందాకటి నుంచి ఉందా? ప్రశ్నే కాదమ్మా, చిన్న రిక్వెస్ట్. చెప్పండి మాతాజీ. అత్తయ్య గారికి మోకాల ఆపరేషన్, హాస్పిటల్ కి అడ్మిట్ చేశారు. చిన్న హరే కృష్ణ మంత్రం ప్రేయర్ చేస్తారని అంతేనమ్మా. నేను హాస్పిటల్లోనే ఉన్నాను. అవునా? ఓకే. మనతో పాటుగా వింటున్నాను. ఎప్పుడు చేస్తారు మాతాజీ? ఇప్పుడు చేస్తూ ఉన్నారమ్మా. 10:30కి లోపలికి తీసుకెళ్లారు. సో నైస్. ఏ హాస్పిటల్ అమ్మా? హైదరాబాదా? కాదమ్మా, గుంటూరు ఆదిత్య మల్టీ స్పెషాలిటీ. ఆమె పేరు కోటేశ్వరమ్మ. ఓకే. సో కోటేశ్వరమ్మ గారికి ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయ్యి మంచిగా నడిచి రావాలని, కాళ్ళు బాగా పనిచేయాలని మనం ఆశిద్దాము. భగవంతుడిని వేడుకుందాము. సో మనం అందరం కలిసి హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెబుదాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. డివోటీస్ అందరి ప్రేయర్స్ వల్ల ఆమె మంచిగానే తిరిగి వస్తారు, ఆరోగ్యంగా ఉంటారని మనం కృష్ణుని వేడుకుందాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందరికీ నా దండవత్ ప్రణామం. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. ఇంకా ఏమన్నా ఉందా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే నైస్ స్టోరీ మాతాజీ, బాగుంది. అంటే చిన్నది ఏదో సెలెక్ట్ చేశాను. ఇంకా మనం నితాయ్ సేవిని మాతాజీ చెప్పుకుంటే చాలా టైం తీసుకుంటా. హరే కృష్ణ. సో ఏమీ లేదు హరే అని కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామం. దండవత్ ప్రణామం. ప్రభావతి మాతాజీ మీరేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? ఏం లేదు మాతాజీ, మీరు తొందరగా పోయేసి రండి అమ్మగారి దగ్గరికి. ఏం లేదు. ఓకే. లేదు 12:08 అయింది. ఇంకా కావాలంటే 5-10 నిమిషాలు ఐ కెన్ స్పేర్, నో ప్రాబ్లం. 1 అవర్ పైనే అయిపోయింది. పోయేసి రండి. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. ధన్యవాద్ ప్రణామం మాతాజీ. ధన్యవాద్ ప్రణామం. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ధన్యవాద్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ. ధన్యవాద్ ప్రణామం. Sabita Ghosh Mataji, thank you for joining. Hare Krishna. Mataji, it was wonderful. The class is so good. Every day I join without fail. Thank you. Thank you so much. Hare Krishna. Wishes chappandi Mataji. Okay. Thank you Mataji. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रपाद की जय। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री राधा मदन मोहन की जय। राधा गोपीनाथ की जय। श्री राधा गोविंद जी की जय। श्याम कुंड की जय। राधा कुंड की जय। गिर गोवर्धन की जय। मायापुर धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय।
For Premanande, Hari Hari, ఏమొద్దమ్మా రెండు ముద్దల కొరకు glories to ఏమొద్దు. Sri Guru and Gauranga, all glories to assembled devotees, Hare Krishna, all glories to assembled devotees, Hare Krishna, all glories to assembled devotees, Hare Krishna, Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्णा माताजी दंडवत प्रणाम धन्यवाद प्रणाम थैंक यू माता जी Thank you. Hare हरे Krishna. कृष्ण माता जी कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी.